처음에 주님께서 예배를 하라고 하실 때 저희가 원하지 않았고 주님께서 하라고 하셔서 저희가 예배를 시작한 거고, 또 그래야 해서 주님이 없으면 안 되는 자리까지 우리가 오게 되었습니다. 우리가 이 한 주를 살아갔었을 때 주님이 원하시었던 어떤 그랬었던 부끄럽지 않았던 한 주였는지 다시 한번 돌아보고 생각해보는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 1분 동안 기도하고 찬양. 다 같이 눈 감고 기도하겠습니다. 사랑이 많으시고 또 은혜로우신 하나님 아버지, 저희가 주님을 사랑하여서 또 너무나도 사랑하여서 이 자리에 모였습니다. 이 자리 앞에서는 주님 앞에 모든 걸 다 내려놓고 오직 주님만 찬양하게 주시옵시고, 또한 오직 주님만 바라보면서 찬양하게 하여 주시옵소서. 이 예배를 통해서 저희가 오늘 주일에서 정말 얻고 가는 그런 하나하나가 있기를 주님께 바라옵고 기도합니다. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 다 같이 일어나셔서 찬양 드리시겠습니다. Lord, when the world has fallen
Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. In Jesus I need you every moment. I need you. Hear now this grace, but heart sing out your praise forever. In Jesus I need you every moment. I need you. Hear now this grace, but heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossing the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin look on me with love and watch me rise again? Who am I? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossing the ocean,
cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Defense, my righteousness. Oh God, how I need you. 다 같이 눈 감고 기도하시겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지, 저희가 주님 앞에 찬양 드렸습니다. 저희가 가사 한마디 한마디가 다 있듯이 정말 주님 없이는 저희는 살 수 없습니다. 주님 없이는 아무것도 할 수 없고요. 모든 생각 끝에 정말 주님 없이는 아무것도 안 된다는 생각이 듭니다. 아버지, 매 순간마다 주님께 구하고 또 나아가오니 또 주님께서 인도하여 주시옵고, 이제 설교를 들을 때 주님께서 마음 열어주셔서 저희가 주님의 모든 말씀 다 받아먹을 수 있도록 주님께서 꼭 인도하여 주시옵소서. 너무나도 감사하고 또 너무나도 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 사도신경 하겠습니다. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. On the third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and seated on the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. So today's scripture is Exodus chapter 23, verse 20 to 33. See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him. He will not forgive your rebellion, since my name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. My angel will go ahead of you and bring you into the land of Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, and Jebusites, and I will wipe them out. Do not bow down before their gods or worship them or follow their practices. You must demolish them and break their sacred stones to pieces. Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. I will send my terror ahead of you and throw you into confusion every nation you encounter. I will make all your enemies turn their backs and run. I will send the hornet ahead of you to drive the Hivites, Canaanites, and Hittites out of your way. But I will not drive them out in a single year, because the land would become desolate and the wild animals too numerous for you. Little by little, I will drive them out before you until you have increased enough to take possession of the land. I will establish your borders from the Red Sea to the Sea of the Philistines, and from the desert to the river. I will hand over to you the people who live in the land, and you will drive them out before you. Do not make a covenant with them or with their gods.
Do not let them live in your land, or they will cause you to sin against me, because the worship of their gods will certainly be assured to you. Amen. 네, 여러분 안녕하세요. 네, 옆에 우리 친구들과 한번 인사해 볼까요? 네, 만나서 반갑습니다. 잘 지냈니? 한번 인사해 보세요. 어저께 주니어 하이는 저기 컴 메이즈에 갔다 왔어요. 네, 재밌었어요, 여러분? 저도 엄청 재밌었어요. 저 진짜 기대도 안 하고 갔거든요. 컴 메이즈 처음이었어요, 목사님은. 아무것도 없고 진짜 컴 메이즈만 있는 줄 알았는데 거기서 같이 불도 피우고 마시멜로도 먹고 초콜릿도 먹고 아주 재밌었던 또 하루였던 것 같아요. 보통 그런 거 하면 목사님 별로 안 지치거든요. 근데 어저께 집에 갔더니 쓰러져서 그냥 오늘 일어났어요. 체력을 더 튼튼히 해야 될 것 같습니다. 여러분들 스포츠 좋아해요? 스포츠? 뭐 좋아해요, 여러분? 바스켓볼, 사커 좋아해요? 오늘도 사커 얘기했더니 누가 캐네디언들은 사커 안 좋아한다고. 목사님은 되게 왜소한 체구잖아요. 조금 키도 작고 좀 이렇게 마르고 스키니하고 그렇지만 스포츠를 굉장히 좋아합니다. 근데 그 중에 뭘 제일 좋아하고 잘할까라고 한다면 저는 태권도예요. 태권도. 태권도 들어봤어요? 당연히 들어봤죠. 한국 사람은 태권도. 한번 보여주고 싶은데. 네. 목사님이 여러분들 나이 때 꿈은 사실 운동선수가 되는 게 꿈이었어요. 그래서 꼭 가고 싶었지만 아무튼 네. 그래서 저는 태권도 4단이요. 4단. 꽤 높은 거예요. 네, 4단. 네. 어렸을 때부터 목사님은 태권도를 했어요. 언제부터 했냐? 5살, 그러니까 4살부터 4살부터 태권도를 했어요. 그래서 지금 4단인데 5단이 되는 게 목사님 꿈입니다. 꿈. 그래서 캐나다에 와서 5단 시험을 보려고 알아봤는데 아무 데도 없더라고요. 그래서 5단은 한국 가서 봐야 된다고 그래서 지금 어떻게 할까 고민하고 있습니다. 근데 시간이 오래 걸리고 또 한국에 가야 되니까 비싸잖아요. 비행기 타고 가야 되니까. 그래서 고민이에요. 어떻게 해야 될지. 그리고 요즘에 무릎도 아파가지고 몸이 예전 같지가 않아요. 그래도 가끔 목사님이 도복도 있어요. 집에. 한국에서 갖고 온 거야. 도복도 입고 다 입어요. 띠도 탁 매고 그리고 혼자서 해요. 혼자서 할 때가 있습니다. 네, 어쨌든 제일 좋아해요. 한 번은 제가 설교할 때 이런 얘기를 하면은 태권도만 기억하더라고요, 여러분들이. 제가 한 번은 4단 시험을 보러 한국에서 4단 시험을 보는데 겨루기라는 걸 했어야 됐어요. 겨루기. 겨루기 알아요? 겨루기라는 걸 이제 발차기 서로 이렇게 하는 건데 해야 됐는데 상대편 선수는 4단이잖아요. 그러니까 못하는 사람이 나오진 않아요. 그래서 유니버시티 메이저를 태권도로 하고 있는 사람이 나왔어요. 그러면은 제가 난 오늘 졌구나라고 생각하고 그냥 최선을 다해야지 하고 했거든요. 근데 무슨 일이 있었냐면 목사님도 모르게 나도 모르게 발 딱 찼는데 헤드 기어가 부서졌어요. 헤드 기어 이게 플라스틱으로 돼 있었는데 이게 쨍그랑하고 부서졌어요. 그리고 시합이 끝났어요. 그걸 보면서 내가 태권도를 잘하는구나 생각했어요. 난 전공자도 아닌데 아무튼 네. 목사님이 교만한 게 아니고요. 그냥 나는 태권도를 잘하는구나라고 생각만 했다고요. 그렇게 사실 그때는 교만했어요. 그때는 지금은 안 그런데 그때는 난 누구보다 태권도를 잘해 이렇게 생각했거든요. 그런데 어느 날 국기원이라는 데가 있어요. 거기에 태권도를 제일 잘하는 사람들만 모인대요. 그래서 시범을 봤는데 시범이 영어로 하면 뭐 프레젠테이션 아니면 데몬스트레이션 뭐 이런 걸 한번 본 적이 있는데
제가 아무리 노력해도 안 되는 발차기를 너무 쉽게 하는 거야. 그랬더니 어느 날 보니까 가 탤런트인가? 거기 TV 쇼에 나와서 하더라고요. 그래서 그걸 보면서 아, 나는 잘하는 게 아니구나. 진짜 전문가는 다르구나라고 생각을 했습니다. 뭐가 달랐을까요? 저랑 그 국기원 플레이어들이랑 뭐가 달랐을까요? 저는 매일 연습을 안 해요. 저는 그냥 가만히 있어요. 그렇지만 그분들은 선수잖아요. 그래서 매일 연습을 합니다. 매일 몇 시간씩 연습을 해요. 그래서 남들과 다르게 노력했기 때문에 그 사람들은 아무나 못하는 발차기를 하고 아무나 못하는 폼을 가지고 있고, 그래서 남들과 다를 수 있는 다른 전문가가 될 수 있었던 것 같아요. 성경 속에도 남들과 다르게 살아야 했던 사람들이 있었어요. 그게 오늘 바로 제가 여러분들에게 소개시켜 주고 싶은 하나님의 백성, 이스라엘 백성들이었습니다. 여기서 남들과 달라야 된다라는 거는 그냥 모습이 달랐다는 뜻이 아니에요. 그냥 생김새가 달랐다는 뜻이 아니에요. 뭐냐면 삶이 달랐다는 거예요. 노력하는 게 달랐어요. 남들은 그냥 살아도 됐지만 이스라엘 백성들은 남들과 다른 생활을 했어야 됐어요. 하나님께서도 그 백성들이 남들과 다른 삶을 살기를 원하셨어요. 그래서 하나님이 우리 지난주에도 우리가 봤지만 10계명, Ten Commandments 이런 거를 이스라엘 백성들에게 말씀하셨던 거예요. 10계명은 많은 이스라엘 백성들이 해야 되는 일들 아니면 규칙들, 법들 중에서 요약이라고 할 수 있어요. 요약, summary, 요약본. 그래서 그때와는 지금 매우 다르죠. 요즘에는 여러분 뭐라고 하는 줄 알아요? 여러분들 세대를 목사님도 책에서 봤는데 메타버스래요. 메타버스 들어봤어요? 목사님 어릴 적에는 엄마 아빠가 막 교회 깨워요. 야 교회 가야 된다 막 깨워요. 그래서 교회를 가요. 근데 지금은 이제 그런 시대가 없어졌어요. 지금은 일어나서 교회를 가는 버스를 타거나 차를 타는 게 아니고 여러분들 아마 조금 있으면 이제 책상에 앉아서 인터넷으로 예배를 드리는, 지금도 우리 충분히 하고 있잖아요. 지금도 여기도 나가고 있잖아요. 그래서 이런 세상을 메타버스라고 한다고 해요. 그래서 온라인으로도 예배를 드리고, 모세와 이스라엘 백성들이 살았던 시대는 인터넷이 없잖아요. 아이폰도 없어요. 갤럭시도 없어요. 아무것도 없어요. 세상이 그렇게 달라졌지만 그래도 그 사람들이 믿었던 하나님이 그 사람들을 구출하고 구원하셨던 하나님은 우리가 믿는 하나님과 동일한 하나님이시죠. 그래서 하나님께서 그들에게 다른 삶을 요구하셨다면 우리들도 비록 온라인 세대 속에, 온라인 세상 속에 살아가고 있지만, 메타버스 세상 속에 살아가고 있지만 그래도 우리도 하나님 말씀을 듣고 그 말씀을 지키면서 사는 하나님의 백성이라는 사실을 잊으면 안 될 것 같아요. 이 시대에도 우리는 하나님의 말씀을 지켜야 할 하나님의 백성입니다. 10계명도 마찬가지예요. 10계명도 아 그거는 옛날 거, 그거는 올드 패션한 거야 라고 생각하는 것이 아니라 우리가 반드시 지켜야 하는 하나님의 법이에요. 하지만 때로는 해석하는 데 있어서 조금 다를 수 있어요. 한 가지만 다른데 예를 들면 바로 안식일이에요. 안식일, 세벳. 이 안식일은 조금 달라요. 왜 다르냐면 안식일은요 금요일 저녁부터 토요일 저녁까지예요. 그러면 하나님께서 안식일을 거룩하게 지키라라고 말씀하셨는데 여러분들 금요일 저녁부터 토요일 저녁까지 뭐 하고 있어요, 여러분? 불같은 금요일. 목사님도 금요일 저녁이 제일 좋거든요. 그러면 금요일 저녁부터 막 놀기 시작해요. TV도 보고 그때 가서 그렇게 하는데 찔리네요. 우리는 왜 그러면 안식일을 안 지키고 있나요? 하나님께서 이렇게 말씀하셨는데 우리는 하나님 말씀에 불순종하는 백성인가요? 그렇지 않아요. 왜냐하면 목사님 설명해 줄게요. 안식일은 좀 특별한데 안식일은 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. For the Son of Man is Lord of the Sabbath. 안식일의 주인은 예수님이다. 그래서 부활하신 예수님의 날, 그래서 주일이라고 하죠. 우리 일요일을 Sunday라고 우리는 안 하고 Lord's Day라고도 이야기를 해요.
그 주일날에를 기념해서 우리는 예배를 드리는 거예요. 예수님이 죽으셨던 안식일. 그때를 기념하는 게 아니고 예수님이 다시 살아나신 날을 기념해서 우리는 예배를 드립니다. 그래서 안식일을 거룩하게 지키라는 말은 우리는 이렇게 해석해요. 주일날 예배를 드려야 한다. 그래서 사실은 우리는 안식일을 금요일 저녁부터 토요일 저녁까지 지키는 사람이 아니고 우리는 주일날 예배를 드리는 사람으로 우리는 해석을 하고 있어요. 그래서 안식일뿐만 아니라 하나님께서 약속한 이 10계명을 우리는 지킬 수 있는 사람이 되어야 합니다. 그 중에 첫 번째가 뭐예요, 여러분? 기억나요? 첫 번째 뭐예요? 알고 있는 사람, 한번 말할 수 있는 사람 없어요? 우리 요즘에 그 세례 교육하고 있는데 우리 세례 교육하고 있는 사람 없어요? 손 들었어. 말할 거예요? 말할 수 있어요? 첫 번째? 오늘 그와 비슷한 구절인데 오늘 목사님이 한번 오늘 본문으로 한번 읽어줄게요. 24절에 있는 말씀입니다. Do not bow down before their gods or worship them or follow their practices. You must demolish them and break their sacred stones to pieces. 그러니까 하나님만 섬겨야 한다는 거예요. 하나님만. 누가요? 하나님의 백성이요. 그러면은 in the Old Testament 구약 시대의 사람들만 하나님을 섬길까요? 아니에요. 우리들도 하나님만 섬길 수 있는 사람이 되어야 합니다. 십계명의 첫 번째 계명처럼 너는 나 외에 다른 신들을 내게 두지 말라라고 말씀하신 것과 똑같은 내용이에요. 지금 이스라엘 백성들은 월드네스, 광야를 통과하고 있어요. 광야. 그래서 그들에게 하나님께서 약속하신 땅, 비옥한 땅이라고 해요. 그 땅을 향해서 나아가고 있습니다. 그 땅을 비옥한 초승달 지역이라고 합니다. 크리센트, fertile crescent. 여러분 들어봤어요? 광야에는 먹을 것도 없고 물도 없고 생명이라는 것은 찾아볼 수 없지만 이 비옥한 초승달 모양으로 된 그 땅은 이 유프라테스 강, 티그리스 강, 이 강 때문에 아주 비옥한 fertile한 땅이었다고 합니다. 그래서 그 사람들은 그 지역에 사는 사람들은 떠돌아다니는 사람이 아니라 농사를 짓는 사람들이었대요. 그러다 보면은 뭐가 중요할 거예요? 농사를 짓다 보면 바로 비, 바람 이런 환경이 아주 중요했어요. 그래서 가나안 사람들은 풍요의 신 바알이라는 우상을 섬기게 됐습니다. 그래서 자신들이 이렇게 농사를 짓고 풍요롭게 된 것은 전부 바알 덕분이야 라고 생각했다라는 거예요. 이스라엘 백성들은 반면에 이제 막 노예에서 자유인이 된 사람들이었어요. 그리고 광야 40년 동안 광야 생활을 하면서 떠돌아다니고 먹을 것이 없을 때 하나님이 먹을 것을 주시고 물도 없을 때 하나님이 물도 주시고 그렇게 해서 살던 사람들인데 가나안에 도착했을 때 그 풍요로운 땅 가나안에 도착했을 때 그들은 어떤 생각을 했을까요? 여러분들이 만약 이스라엘 백성들이었다면 어떤 생각을 했을 것 같아요? 그들은 스파이를 보냈어요. 정탐꾼을 미리 보내서 가나안이 과연 하나님이 말씀하신 비옥한 땅인가 복된 땅인가 한번 보고 오자 하고 정말 봤는데 막 포도가 이만하고 사는 사람들도 막 이만하고 그래서 아 정말 비옥한 풍요로운 땅이구나라는 것을 알았습니다. 그리고 안타깝게도 이스라엘 백성들이 그런데 현혹이 돼서 가나안이 갖고 있는 종교, 가나안이 갖고 있는 문화의 매력을 느꼈고 때로는 하나님도 버리고 우상을 숭배하는 그러한 모습도 보이게 돼요. 그런데 모두가 가나안 사람들처럼 바알을 섬길 때 하나님의 백성들은 달라야 했어요. 하나님께서 말씀하신 것처럼 하나님의 십계명처럼 하나님 외에 다른 것도 섬기지 않고 우상을 섬기지 않는 이스라엘 백성들이 되어야 했어요. 가나안 사람들은 바알의 가르침을 따라서 살았지만 이스라엘 백성들은 광야에서도 그리고 가나안에서도
하나님의 말씀을 따라서 하나님의 가르침을 따라서 사는 백성들이었어야 했습니다. 그래서 이처럼 남들과 다르게 산다는 것, 하나님의 백성으로서 이 세상에서 다르게 산다는 것은 쉬운 일이 아니에요. 굉장히 어려운 일이에요. 남들은 그냥 편하게 살 수 있지만 우리는 때로는 불편함을 감수해야 될 수도 있어요. 엄청난 노력이 필요해요. 하나님의 말씀을 지키면서 산다는 거. 주일날 예배 드린다는 거. 여러분도 쉬워요? 여러분도 쉬워서 이 자리에 왔어요? 어떤 사람은 쉬울 수도 있겠죠. 네. 그렇지만 어떤 사람은 굉장히 노력해서 이 자리에 나와야 합니다. 다른 사람은 다 잘 때 일찍 일어나야 되고, 다른 사람은 다 놀러 갈 때 우리는 놀러 가지 않고 주일날 예배를 드려야 되고, 이거는 쉬운 일이 아니에요. 그렇지만 하나님께서는 하나님의 백성들이 백성답게 살기를 원하셨습니다. 그래서 오늘 말씀 20절을 한번 다시 보면 Behold, I'm going to send an angel before you to guard you along the way and to bring you into the place which I love prepared. 목사님 이 글자가 잘 안 보이네요. 오케이. 이스라엘 백성들은 넓은 광야에서 어디로 가야 되는지를 몰랐어요. 광야가 엄청 넓었는데 어디로 가야 되는지를 몰랐어요. 어떻게 알았을까요? 지난주에 목사님이 설교할 때도 얘기했지만 하나님께서 불기둥과 구름기둥을 보내셨어요. 그걸 따라가게 했습니다. 그리고 뿐만 아니라 오늘 성경에는 천사도 나와요. 엔젤. 하나님이 엔젤을 보내셔서 이스라엘 백성들이 어디로 가야 되는지를 알려줬다라고 해요. 그래서 하나님께서는 천사를 먼저 보내셔서 하나님께서 길을 만들었고 하나님께서 그들을 보호하셨고 인도하셨다고 말씀하고 계십니다. 비록 힘들고 어려운 광야 생활이었지만 하나님의 인도가 그들 가운데 있었어요. 이스라엘 백성들은 그래서 그저 하나님의 말씀만 순종하면 되는 거예요. 삶의 어려움도 있고 불편함도 있었지만 하나님의 말씀을 잘 들으면 어디로 가야 되는지도 알고 먹을 것을 구할 수도 있었고 광야를 잘 통과할 수 있었어요. 사실 그 길을 보면 가장 빠른 길이 아니에요. 그래서 목사님이 맵 준비해 왔거든요. 보세요. 맵 한번 열어주세요. 여기 보면 가장 빠른 길은 초록색 길이에요. 초록색. 보여요, 여러분? 초록색 길로 가면은 며칠 만에 갈 수 있냐? 4일이면 갈 수 있었대요. 4일. 엄청 빠르죠. 미안해요. 40일이에요. 40. 목사님 착하게 했어요. 40일. 굉장히 먼데라고 할 수 있지만 40일도 그때 당시 굉장히 빠른 길이에요. 네. 왜냐면 보세요. 나라 몇 킬로를 가야 돼요. 그런데 이스라엘 백성들이 간 길은 빨간색 길이에요. 삑 둘러갔죠. 왜 둘러갔을까? 왜 이렇게 돌아갔을까요? 얘네들이 맵을 몰라서? 얘네들이 길을 몰라서? 아니에요. 아까 전에 뭐라 그랬어요? 어떤 걸 따라갔다 그랬어요? 하나님의 인도. 하나님이 보내신 구름기둥, 불기둥, 천사를 따라갔다 그랬잖아요. 사실 고생한 것 같았지만 모르고 간 것 같았지만 여기에는 하나님의 인도하심이 있었어요. 그래서 무려 40년이 걸렸습니다. 40년. 40년 동안 이 백성들은 하나님의 법을 배웠어야 했어요. 이제는 노예가 아니라 애굽 사람, 이집트 사람이 아니라 이스라엘 백성으로서 하나님의 백성으로서 백성답게 살기 위한 트레이닝, 훈련의 시간이 필요했던 거야. 그래서 40년 동안 십계명, 하나님의 말씀들, 하나님의 법, 가르침들을 배울 수 있었습니다. 그리고 심지어 나중에 가나안의 그 문명과 종교와 문화 앞에서도 넘어지지 않고 하나님의 백성으로 살 수 있도록 하나님께서는 이 법을 그들에게 가르쳐 주셨던 거예요. 실제로 그들은 실수할 때도 있었어요. 우상을 숭배할 때도 있었어요. 그러나 하나님께서는 그들을 포기하지 않으셨습니다. 계속해서 그들에게 말씀하셨고 다시 회복할 수 있도록 돌아올 수 있도록 기회를 주셨어요. 그래서 마침내 이스라엘 백성들은 가나안 땅을 정복할 수 있었고 하나님 나라를 세울 수 있었습니다. 비록 시대는 다르지만 우리 역시 하나님께서 우리를 이 세상 속에서 하나님의 백성으로 부르셨어요. 한 사람 한 사람을.
그래서 우리는 다 하나님의 백성이에요. 동시에 이 세상 가운데 일반 사람들과는 다르게 하나님을 믿는 사람으로서 하나님의 백성으로서 다르게 살라고 말씀하고 계세요. 보통의 사람들은 하나님의 말씀이 뭐든지 상관없지만 우리는 이 말씀을 듣고 이 말씀을 배우고 이 말씀대로 사는 사람들임을 잊어서는 안 됩니다. 세상 사람들과 다르게 산다는 것은 어려운 일일 수 있어요. 하지만 실수할 때도 있지만 분명히 우리는 하나님의 백성, 다르게 살아야 된다는 것을 꼭 기억할 수 있는 우리 유스 모두가 되기를 바랍니다. 무엇보다 우리는 하나님의 말씀을 따르는 사람들이에요. 말씀의 기준에서 우리가 어떤 사람이 되어야 하는지를 고민해야 합니다. 그냥 나는 어떤 사람이 되고 싶어. 나는 돈 많이 버는 사람 되고 싶어. 여러분들은 꿈이 뭐예요? 여러분들 어떤 사람이 되고 싶어요? 그냥 그런 사람들 속에서 하나님의 말씀을 기준으로 나는 하나님을 위해서 어떤 사람이 되어야 되겠다라고 생각할 수 있는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 우리는 이 세상의 기준으로 사는 사람이 아니라 이 세상을 하나님의 말씀의 기준으로 사는 사람들임을 잊어서는 안 돼요. 오늘 과연 나는 하나님 말씀의 기준으로 살아가고 있는지를 여러분들 스스로 잘 돌아보고 또 다시 한번 이제는 하나님의 말씀으로 사는 내가 되어야겠다, 우리가 되어야겠다라고 다짐하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 우리는 이 하나님 말씀 앞에 다시 나왔습니다. 하나님 오늘도 여전히 우리들에게 말씀하여 주셔서 감사합니다. 이스라엘 백성들을 구원하시고 구출하시고 또 그들을 끝까지 인도해 주셨던 것처럼 하나님 이 세상을 사는 우리들도 하나님께서 함께해 주시고 인도하시고 구원해 주시고 우리를 이끌어 주실 줄을 믿습니다. 우리가 그냥 일반 사람들이 아니라 하나님의 백성이라는 그 사실을 잊지 않게 하나님 도와주세요. 우리는 그냥 이 세상을 사는 것이 아니라 하나님 백성답게 살기를 원합니다. 다르게 살기를 원합니다. 하나님의 말씀을 잘 배울 수 있고 그 말씀을 잘 들을 수 있고 그 말씀대로 살아갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 그래서 그 말씀 위에서 살아갈 때에 하나님 우리가 오늘도 하나님의 기쁨이 되게 하시고 하나님의 백성이 되게 하시고 하나님의 사람이 될 수 있도록 하나님 인도해 주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 축도로 마치도록 하겠습니다. 축도하겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘도 하나님 말씀을 통해서 다시금 하나님의 백성으로 살고자 다짐하는 우리 모든 우리 유스 위에 또 우리 유스를 섬기는 선생님들 위에 집사님 위에 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. Hello, good afternoon. Welcome you all. It's good to see you all. Yep. Can we just stretch a little bit? Because you guys all seem dead. Stretch. You guys need to wake up now. Anyways, that's that. So thanks for y'all who came for the core maze yesterday. It was really fun. And if you have any more idea, any fun activity like popping out in your head, just let me or teachers know. If you want to do it, we can do it. So if you have a brilliant idea of what you want to do as a group, just shoot me up. We can make it happen. Okay? That's that. That's fun part for the junior high. And then there is a fun part for senior high left. High school kids left. The hiking is in 2 weeks. It is exciting. It is in 2 weeks. So if you haven't still decided, please let your teacher know so we can figure out the ride, like everything. So let your teacher know. I want all of you to participate in it. We can have fun. We will gonna have fun. So we'll have fun. So join us. Okay? If you have a question, let your teacher know. That simple it is. Okay,
next thing. So next Sunday is Thanksgiving Sunday, and we're gonna do differently than past couple years. So what will happen is you guys will come down to this basement. Now we're not gonna join the other with the upstairs, okay? You guys will kind of come downstairs, but we're gonna watch the YouTube streaming. What's like YouTube streaming of what is happening on upstairs, okay? So we're gonna watch it all together at here, okay? And those who are getting baptized, you guys be up there, like upstairs, and get it baptized. So we're gonna watch it all together. Make sense? Good. That part. That good. And then there is a communion happening, and then we're gonna watch a video of communion beforehand, and then we're gonna do the communion right here. Okay? So be prepared. Be prepared. Pray about it. Good. Good. So you just need to come here. That's all. Okay? Oh, and what is it? It's the first week of October. Then what we are gonna have is the birthday. Yay! And let's see who's the October birthday is. Happy birthday, dear 건우, 사랑, 하준, 상경, 지영, 종민, 혜성, 채원. Woo! Woo! So those who are names up here, come on up. And then I heard some of you guys complain about how bad your birthday picture was. So we're gonna have a great time taking pictures today. Okay? So come on up and then have a pretty picture, okay? And then I'm not gonna be in there. Cause me in there, it's gonna ruin the picture, okay? No, why? Okay, gather around, gather around. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 내 친구. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 내 친구. 생일 축하합니다. Okay, there is a picture time here. You guys need to press one more. Yeah, you are actually doing the picture. While they're taking a picture, don't forget to take the cake after, okay? Yay! For the gram. All right, have a great week and see you all next week. Bye bye. 이거 세븐이야?